Achuchu tani rgun tangmo liptoran innang mimangskun thuk sunpo shkyo damazat talle nanga goma jigrang chiryali koslak tonmo tang spus takpochani Ocean UK brand soma phesteyot kananga thugu chimi changmefia jacket pant tang thermal sthete koslak changma tonmo tang kongchak seka thobenyotenok tene shkyo dajadang lethom se dunla pomoguni jinda chungis pe lobda khange pharshok slayot khan Ocean UK chongkhanga yamane e mobile number ka deljat اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین سواس نسن اللہ غتی لی تمام میڈیا حضرات کنلا سی تھلنا شکریہ ادا بیت کی انتا غچی دی شارٹ نوٹی شکادی کسکیوتے غچی دی کیوت کھنی تمام مشکلات نا غتی پریشانیون گاما حکام بالا تھک پلپ چپتنی انتا ٹائم فیس جس کے لیے آپ تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے بہت ہی شکر گزار ہوں. دریدی کا دی شارٹ پریس کانفرنس اچانگ سانگو سب ڈویژن تمام بی جے پی منڈل بلاک پریزیڈنٹ گاما دی کا سے ینتان گاما دی کا بلائی بات پہ مقصد چین کی حال ہی ایک دو مہینے دلہ سینٹرل گورنمنٹ طرف نہ ایک تاریخی فیصلے سوں دینو لداخ اینو ڈسٹرکٹ غا اناؤنس بس جس کے لیے ہم تمام سب ڈویژن منڈل پریزیڈنٹ گامس سینٹرل گورنمنٹ لا بہت ہی شکر گزار ہے اور اناؤنس میں ڈسٹرکٹ پہ اچھا گامس ویلکم زرت لیکن بدقسمتی دیا اچھا دی پریس کانفرنس کی ذریعہ کا سینٹرل گورنمنٹ لانتی حکومت لدیس پر من کی دی ڈسٹرکٹ اناؤنس سے ایک ایسا علاقہ جو کہ آبادی لحاظ سے لیک سے گنجان علاقہ یوت اور ہر چیز ڈسٹرکٹ کے لیے سیٹیبل یوت پن اور ڈسٹینس لحاظ سے کم کافی تھاری یوت اور آبادی لحاظ سے کم لیک سے تھاری یوت پن اور سب ڈویژن سام کی دیرینا ماں علم کی اچھا ڈسٹرکٹ سٹیٹس تھوبر وشن زرے چھانا بدقسمتی اچھا دلیس میں نمائیوس جس کے لیے نتی سب ڈویژن سام کی زر یا کرگل ہل کونسل نتی علاقی سب ڈویژن تمام کونسلر نہ پبلک نمائندوں نے ایک تو وجہ جو سو ان کی نااہلی کی وجہ سے ہمیں آج اس ڈسٹرکٹ سے محروم ہونا پڑا چھانا نتی دی نمائندوں نے چنائی بس تو نمائندوں نے غفلت گری نہ یا کھوئی سنگیت تاثدق سے عوامی بارے نخاشی سوچ مبا سمبا مطامت سنسے لاس کو نکا کوئی فوکس تاثدق کی بدولت لا دری دی علاقوں گاما ڈسٹرکٹ اس طرح محروم سو جس کے لیے نتی دی پبلک نمائندان لا ریپرزنٹیٹیون لا بہت ہی افسوسناک دیولا شین من چھانا اچانگ بی جے پی سب ڈویژن ٹی ایس جی بلاک سے لے کر تیسرو بلاک سانگو بلاک برسو بلاک گامز بارہا دی سینٹرل گورنمنٹ طرف نہ دی فیصلوں سو سریاب نہ ہم نے بار ہم نے میٹنگ بلا کے نچا دی کر لے سے نتی پارٹی ہائی کمان نہ برابر ملاقات بینچیوت ڈسٹرکٹ بارے نچا ڈسکس بینچیوت کی نچانگ محروم سو نچا نا انصافی سو زرے دینو اچھا اچھی سٹیٹ ایگزیکٹیو باڈی سنگ اچھا الحمدللہ کافی ساتھ تنگ انچی اور خاص کر اچھی سٹیٹ پریزیڈنٹ پنسوک تنظیم صاحب ہمارا سابقہ ایم پی جامعہ سری نمگیل صاحب ناتی دریلی سی ٹشی گیلسن صاحب باقی تمام اچھی سٹیٹ ایگزیکٹیو باڈیز اچھی دی ڈیمانڈ پہ کا خوش غور بین چیک فکر بین چیک ناتی کرگلی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ندون گامز نچا سات تاں زرے یقین دہانی بس اور بار نچا دی کیوں سے میٹنگ تاں انچی نچا سیا دیاں حل چپھی سے رائے حل چنگ نچا نا انصاف سوک نچی سب ڈویژن پو ڈسٹرکٹ کی شتیا سٹیبل یوت انچی نچا نا انصاف سوک رکھن پو درین نچا ینگ دی کیوں سے نچی سٹیٹ ایگزیکٹیو ساگ نمبو باضابطہ میٹنگ بس اور نچی پارٹی نیشنل جنرل سیکریٹری جناب ترنچوک صاحب شب ندی کو سکیوتی پن خونمبو باضابطہ نچس دی مدو کھورے نچس خوید اللہ ڈسٹرکٹ کی مسئلہ سنجیدگی نے ہم ڈسکس بسے نچا یقین دہانی بسے اور انشاءاللہ امید ہو جناب ترنچوک صاحب نچی دی آواز پو ہوم منسٹری سفل چچین اور نچی سٹیٹ ایگزیکٹیو باڈی نا دون گاما سنگ نچا یقین دہانی تا سے انشاءاللہ دلی آئنتا نچس ایک ڈیلیگیشن چنگ نچا کھیرے دے گا نچا اپوائنٹمنٹ تا زرے جس کے لیے ہم نچی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے لے کر
स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर ngaji स्टेट खन एग्जीक्यूटिव मेंबर और सीईसी ले तशीक हसन साहब सबका एमपी जामिया श्री नमगेल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। चाह जमाना दी इलाको अब डिस्ट्रिक्ट मीना दूसरे हकदार योतिन चिक नती पब्लिक नुमाइंदों ने फिर गफलत गिरी वजह से दिरिंग अच्छा डिस्ट्रिक्ट इधर महरूम छना अच्छा नाउमीद सोच से अच्छा दिरिंग नती पार्टी वारदना एग्जीक्यूटिव गामा क्षते नती साबिका एमपी क्षते नती बीजेपी हाई कमान सपा अच्छा क्षते इंशाल्लाह जब तक कि अच्छी सब डिवीजन पलादी डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस सुमित हो हम अपना ये जायज मुतालबा जारी रखेंगे। गस पछार गोज न और जो भी स्टेप लेना पड़े चाहे बन अच्छी इलाके खनी पब्लिक नुमाइंदों गामा होना तो ये चाहिए था। दिरिंग अच्छी सब डिवीजन काउंसलर कुन गामा दी का एलजी दे के से दिल्ली से धरना ता से ताकि नती मुस्तकबिल मसला इन मिंदू ड्यूने खुद सीरियस मलन मना अच्छा पार्टी लेवल का और अच्छी पार्टी सब डिवीजन चीफ अलहाज हाजी गुलाम मोहम्मद साहब डायरेक्शन अनुखी जेर नगरी अच्छा लास्ट बेंचियोत और इंशाल्लाह दी डिस्ट्रिक्ट की मसला अच्छा हल छे मन पू अच्छी उम्मीद अच्छा भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी ना डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट ना पदोना हाई लेवल के अच्छा गस पछार गोस ना हुई अच्छा दी मदद बसे सांग कोई सब डिवीजन पू डिस्ट्रिक्ट इस महरूम मलूशुपा अच्छा दी मदद बात और उम्मीद आता से यकीन दिहाना से लिहाजा जब तक ngaca सब डिवीजन सांग को ngaca दी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस में थोप दूर से पॉपुलेशन ना दूर से जानो गरीब तबका दूर से डिस्टेंस से लिहाज से डिस्ट्रिक्ट का काफी फैसला हो ngaca ngati हुकूक पुथो बन पुंगाचस डिस्ट्रिक्ट की ngaca जिद्दोजहद बेन दुचिन और ngaci सांग को तमाम पब्लिक ngaci रिक्वेस्ट इन बराए मेहरबानी ngaca यंत सात ता से कहां तक हमें जाना पड़े अनशन लगाता दुख पर गोजना प्रोटेस्ट बार गोजना दी हुकूक इश्तेना लगाता या महरूम मिशा चाबाद पर फरिज चीफ सब डिवीजन अवाम हम गुजारिशिन हंता गामा संगचा सात तांचा और एक बार फिर ngaci स्टेट एग्जीक्यूटिव ना चादर बना हमने कहीं साल 20 साल 50 साल सपा नेशनल कॉन्फ्रेंस ना कांग्रेस वोट तांच हमाद बिंदु से अभी ना हमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है ना ngaca घर खेरे दी ngata दी हल बे जरखन ngaca met pana ngaca ngati पार्टी नुमाइंदों दुल नखुरे लास बचिन इंशाल्लाह जब तक सब डिवीजन सांग को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस उम्मीद हो ngaca भारतीय जनता पार्टी सब डिवीजन तमाम मंडल प्रेसिडेंट ना पार्टी वर्कर गामा ngati स्टेट एग्जीक्यूटिव गामा लाथुत बसे कोन एम्बो दुख से ngaca डिस्ट्रिक्ट दी हुकूक पंगा थोबे मन पंगा लड़ाई बचिन। शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप लद्दाख प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे एक छोटा सा नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और साथ साथ में अभी मंजूर साहब ने हमारा जितने भी ग्रेवेंसीज है मुश्किलात है ये सब आप लोगों के सामने रखा। मैं चंद बातें सिर्फ इस बारे में कि कल हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी यहाँ लद्दाख तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें तमाम मेंबरान से और तमाम मंडल प्रेसिडेंट से मुलाकात की तो हमारे इलाक़ों की मुश्किलात के बारे में उन्होंने हमसे पूछा। तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो था हम संकू सब डिवीज़न के 4 ब्लॉक है 4 ब्लॉक का प्रेसिडेंट ने हम उनके सामने हमें यही मसाइल रखा कि ये मुश्किलात रखा कि हमें सांकू सब डिवीज़न जो है खत्ते लद्दाख में सबसे गुंजान आबादी वाले इलाका होने के बावजूद क्योंकि हमारे सांकू सब डिवीज़न में 9 काउंसलर कॉन्स्टिट्यूंसीज है 4 ब्लॉक है 1 तहसील है। ये सब होने के बावजूद हमें डिस्ट्रिक्ट से यानी महरूम रहा। इस पर हमने उनके सामने हमारे मुश्किलात रखा। साथ साथ हमने हमारे मैं टीएचजी ब्लॉक से बिलोंग रखता हूं तो हम टीएचजी ब्लॉक का भी कुछ इश्यूज थे। मसला हमारे टीएचजी ब्लॉक में कारगिल का सबसे गुंजान आबादी वाले इलाका माना जाता है और हमारे ब्लॉक में
3 کونسلر کانسٹیچوئنسیز ہے، اور ہم نے اس 3 کونسلر کانسٹیچوئنسی کے بیچ میں ہمارے ٹی ایس جی بلاک کو سب ڈویژن کا مطالبہ کیا، اور پہلے بھی کئی بار ہم سینٹرل منسٹروں سے اور ہمارے یو ٹی کی ہمارے اعلیٰ عہدیداروں سے، سابقہ ایم پی جمیان سرنگ نمگیال جی سے بھی ہم نے یہ مطالبات رکھے تھے، یہ بھی ہمارے ایک پینڈنگ ڈیمانڈس ہے۔ تو انہوں نے ہمیں آشواسن دیا کہ ہم اس مسئلے کو بھی ہوم منسٹری تک پہنچائے گا، اور اس پر بھی پارٹی کام کرے گا۔ زیادہ اب نہیں بتانا چاہوں گا۔ والسلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام آپ میڈیا حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو ابھی ہم ڈسٹرکٹ اسٹیٹس جو ہمارے منظور صاحب، جو ہم منڈل 4 منڈل یہاں آیا ہے پریزیڈنٹ 4 بلاک کا، تو ابھی ہمارے منظور صاحب نے بتایا آپ لوگوں کو، پھر ایک بار بولنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ اسٹیٹس جو ہے سانگپور سب ڈویژن، جو بہت بڑا گنجان علاقہ ہے، آبادی کے خیال سے بھی بہت بڑا ہے، اور جیسے کہ 5 ڈسٹرکٹ دیا گیا ہے، ایک تو جو چانتھنگ بیک ورڈ علاقہ ہے، چانتھنگ نبرا، اس طرح ہم سنگپور بھی ہے، جیسے کہ ایچ پنگ بار جو ہے وہ بالکل دور علاقہ ہے، اس میں کوئی نہیں پہنچا شاید، اس لیے اس کے لحاظ سے ہمارے وہاں پہ ڈسٹرکٹ دینا بہت ضروری ہے ہمارے، جیسے ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کو۔ اور باقی ہمارا جو ٹورزم میں جو ہمارا سرو ویلی جو ہے وہ ابھی نیشنل لیول پر 25 پہ آیا ہے، اس میں ٹورزم میں زیادہ زور دینا ہمارے مطلب یوٹی ایڈمنسٹریشن کو دینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے وہاں ٹورزم بالکل ہے نہیں ابھی تک کچھ ہو۔ اور جو حکومت کی طرف جو ہمارے کونسلر ہیں، وہ لوگ ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، صرف اپنے سی ڈی ایف کے پیچھے ہے، اور جو گائے اور چوزے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ان کو کوئی بڑا ڈیولپمنٹل کام کا کوئی ایشو ہے نہیں۔ کل ریویو میٹنگ کی اس میں بھی کوئی نیا ایجوکیشن کے اوپر کوئی بول رہا ہے، نہ ہیلتھ کے اوپر، صرف یہی کلاواٹ اور جو گائے ہسبینڈری کے بیچ میں ہی بولتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کو بولنا چاہیے ڈیولپمنٹل جو بڑا پروجیکٹ اس پر بولنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے حاجی علامہ جو چیف پریٹن اور سید مرتضیٰ رضوی، ان کا ہم یہاں 3-4 آئے ہوئے لے میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم دلی بھی جانا ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے یہاں پہ جو ہمارے جو سی سی جو ابھی ہے حسن صاحب، اور ایک ایم پی جو ہمارے جٹن صاحب ہے، انتظام اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے، ان کے قیادت میں ایک بار پھر ہمیں دلی جانا ہے انشاءاللہ۔ سردی میں ہم دلی جا رہے ہیں اسی ان کام کے لیے۔ تیسری بار ہے ہمارا 23 رو پانی کا پہلگام روڈ انشاءاللہ۔ اس میں ابھی پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، ہم سب جو منڈل پریزیڈنٹ جو ہمارے ساتھ سب ورکر آئے تھے، سبوں نے بولا تھا اس پہ زیر غور ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایس ڈی پی میں بھی ہم نے حسن صاحب نے آشواسن دیا ہے کہ یہ ایس ڈی پی میں رکھا ہے انشاءاللہ۔ اس میں یہ جو پہلگام پانی کا کشتواڑ روڈ جو ہے وہ ڈیفینس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہاں پہ روڈ جو ہے وہ کنیکٹی جو ہے ڈسٹینس کے لیے بہت کم ہے۔ ابھی ہم کرگل سے جاتے سورج سے آتے، ہم یہاں جموں تک ہمیں 600 کلومیٹر تھے، ہمارے پہلگام سے 250 کلومیٹر میں ہم جموں جائیں، پانی کا پہلگام روڈ جو کشتواڑ ہے جو 250 کلومیٹر میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ویاپاریوں کو بھی اچھا ہے، اور ٹورزم کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں، اس لیے ہم زیادہ آپ نہیں کہیں گے۔ آپ میرا سر کا بہت بہت شکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انتا میڈیا پرسامل شادی نوٹس پہ انتا کے سوتے گجی کرنا یا انٹری ریلیز پہ انتا بہت بہت شکریہ۔ سب اللہ ڈسٹرکٹ بارے نا سغس موس نتا منصور صاحب کاچر صاحب نتا جعفر صاحب چلنا۔ میں ایک برسوں سے بلونگ رکھتا ہوں، منڈل پریزیڈنٹ عبدالحانی برسوں۔ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے علاقے میں، ابھی تک ٹاور کا جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی تک جو ٹاور لگا ہے بی ایس این ایل کا ٹاور، جو پچھلے 2 سال پہلے ہمارے ممبر پارلیمنٹ جو ایکس ایم پی جمیع سری نامگیال نے جو دیا تھا، 9 جو ٹاور دیا تھا، ان پہ ابھی کام چل رہا ہے۔ جو 3-4-10 ٹاور لگ بھگ تیار ہو گیا، ابھی تک چھوڑا نہیں، ان پہ بات ہوا کل انشاءاللہ اس کو بھی جلد از جلد ریسٹور کیا جائے، تاکہ پبلک عوام کو بہت مشکل ہوتا ہے، جو خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ ان کے عضلہ پورا کلیئر ہو جائے مہربانی کر کے۔ اور سب سے پہلا ہمارا جو ایشو کا مسئلہ ہے روڈ کا، اس میں ابھی تک جو بیک آؤٹ کرگل سے ہمارا 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر ہے، ابھی تک روڈ نہیں پہنچا ہے، اس میں بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو ہمارے کل جو ہمارے جو ادھر سے ہمارا
तरुण चौक साहब है उसके सामने में उठाया टावर और जो रोड का मसला उन पर गौर करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। मेहरबानी करके उनको जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों को सब। अभी आप लोगों ने जितने भी इशू है यहाँ पे बताया है, तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी जो प्रेजेंट जो आपका जो एमपी है हनीफा जाफर, तो उनके सामने जो जितने भी इशू है आप लोगों ने उनके नोटिस पे लाया, देखो सांको सब डिवीज़न जो है एमपी साहब को बखूबी मालूम है, और इलेक्शन के टाइम में भी मतलब ये हुआ और मुहिम के लिए जब आते थे उस वक्त एमपी साहब खुद बोल रहा था सांको डिस्ट्रिक्ट के हकदार है। इसके बावजूद भी पार्लियामेंट में जो 2 सेक्शन जो है गुजर गया, सांको का नाम तक नहीं लिया। और जब अनाउंस होता है तो अनाउंस होने के बाद एमपी साहब लिखता है कि सांको नज़रअंदाज हो, तो तब तक तो काम हो चुका होता है। इसीलिए तो हम अपने पार्टी से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, हम उनसे नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे करगिल के जितने नुमाइंदे हैं, चाहे एमपी हो, हमारा कौंसल है, आज सीसी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, सीसी साहब हमारा खुद हमारे सब डिवीज़न की कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंसलर है। इसके बावजूद भी शायद आप लोगों ने भी कहीं नहीं देखा होगा हमारे सब डिवीज़न के काउंसलर डिस्ट्रिक्ट के इस मुद्दे को लेकर कहीं दिल्ली में गया हो या कहीं पे प्रोटेस्ट एलजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम अपने पार्टी लेवल पे इंशाल्लाह उनसे हम नाउम्मीद हो के अपने पार्टी लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं ये सब से। जैसे फॉर्मर एमपी बीजेपी का ही था, तो आप भी बीजेपी का हो, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी संघों का सब डिवीजन डिमांड रखना थोड़ा लेट हो गया है? फॉर्मर एमपी एक्चुअली हम फॉर्मर एमपी को हमने वोट भी नहीं किया था। जब एमपी बन के वो पार्लियामेंट में गया, उसका भाषण हमने सुना तो हमें लगा ये काम करने वाला बंदा है। तो 1-2 साल के बाद हम बीजेपी में ज्वाइन होकर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यही जमिया श्री नमग्याल साहब आके हमारे इलाके में दौरा करके लोगों से पूछ रहे थे, लोगों की मुश्किलात पूछ रहे थे, ग्रेवेंट्स देख रहे थे खुद आके। हमारे उम्बा जो है सांकू से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, इचू फांबर है, जैसे लंकर से ब्रोक है। तो हमें लगा अगर इसके साथ हम इस पार्टी के साथ हम हाथ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगा, हुक्म वाला तक। तब तक एमपी साहब का ट्विनर भी ख़त्म हो चुका था, हम नए बीजेपी में ज्वाइन हुआ था। एमपी साहब ने कोशिश किया अपनी तरफ से एक बार उसने रेटिंग में ऑन रेटिंग वहाँ पे दिया हुआ था। एमपी साहब जो एक्स एमपी साहब के बारे में मैं एक बात है, एक्स एमपी साहब जो है कारगिल में ऐसी घर नहीं है जहां उसने हमारे लोगों की मुश्किलात ना देखी हो। हमारे एक्स एमपी साहब ने सांकू आकार सांकू की दीगर यानी पार्टी लीडरों से और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बताया था कि आपका जो भी इश्यूज है डिस्ट्रिक्ट का हो या और कोई भी इश्यूज है हमसे मिलो, हमारे पास आ जाओ, हमसे मिलकर इन पर हम बात करेंगे। तो उसके पास आकर किसी ने भी इस तरह का डिमांड्स नहीं किया था। महज जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है सिर्फ बीजेपी वाले ही एमपी साहब से ये मिलते थे, बल्कि उनको ऑफर भी दिया था कि हमारे सांकू के लोगों को ऑफर भी दिया था कि आप एक कदम आगे बढ़ो, हम 2 कदम आगे बढ़ेगा आपके जो भी ग्रेवेंसेस है। इसके लिए एक्स एमपी पर कोई दोष नहीं है। इस बारे में रीजन ये रहा एमपी साहब को रिजेक्ट किया, क्योंकि जीटीएन साहब जो है करगिल में पूरा गांव घुस के सबसे मुलाकात करके और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उनको भी हल कर चुका था। बदकिस्मती से वो इलेक्शन में मैदान में नहीं आया, तो इस वजह से भी लोग थोड़ा पीछे हट गया। एक ये दूसरा उस इलेक्शन में जमिया श्री नमग्याल साहब को करगिल में कैंपेनिंग के लिए आने का कोई मौका नहीं मिला, मतलब किस तरह से भी मिला। वो खुद अगर कारगिल में ये तशरीफ गलसान साहब का कैंपेनिंग के लिए वो करगिल पहुंचता तो इससे अच्छा प्रोग्रेस कम से कम 3 गुना ज्यादा उनको वोट आता है। तशरीफ गलसान साहब ये डिमांड का जो संघू का डिमांड है, तो आने वाले दिन में आप हनीफा जान के साथ मीटिंग करें, क्योंकि अभी तो वो ही एक ब्रिज है गवर्नमेंट के साथ, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? हनीफा साहब वो हमारा एमपी है, वो ब्रिज है, लेकिन अभी बदकिस्मती से हनीफा जान साहब ना वो इख्तिदार में है ना अपोजिशन में है, तो हम कैसे उससे मिल सकते हैं? बट वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में गए हुए हैं, तो आप हमारा लद्दाख का जितना भी इश्यूज है आप वही रेज करेंगे, तो आप
आने वाले दिन में उनके साथ मीटिंग करके वो इश्यूज आगे डालेंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए, हनीफा जान साहब को हमारे कारगिल का एक एक घर का, एक एक इलाके का वो खुद को पता है, बल्कि वो हमारे खुद इलाके के सांकू इलाके से बिलोंग रखता है। हनीफा जान साहब भी बरू का है। तो हनीफा जान साहब को हमारे कारगिल की कम से कम 90% लोगों ने वोट देकर वो एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजा है। तो हमें बीजेपी वाले उसके साथ मीटिंग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम पार्टियां एक होकर उसको एमपी बनाकर भेजा, तब उनको देखकर, उसकी वोटर को देखकर, हमारे मुश्किलात को देखकर वो खुद उधर से करने की इस वक्त आवश्यकता है। खुद को करना चाहिए अभी एमपी साहब को। थैंक यू। जो आप संकु डिवीजन की जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए कह रहे थे, वो कितना जायज है? क्योंकि द्रास जो है वो हेडक्वार्टर से बहुत दूर है और जो जाफकर जो है वो कट ऑफ रहता है। तो संकु तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, देखिए, सिर्फ सांकू जो है करगिल से सिर्फ 40 किलोमीटर है, लेकिन सांकू सब डिवीजन में जो आसपास में जो एरिया आता है, रंगदुम आप पहुंचा होगा। रंगदुम हमारे सांकू सब डिवीजन का एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इशू है इनका, इशू पांवर जो है 70 किलोमीटर जो है हेडक्वार्टर से दूर है। इस तरह से हमारे तख्ता उम्बा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम 55-60 किलोमीटर दूरी है। इस लिहाज से हमें सांकू सबसे सुटेबल है। यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इतना दूर नुब्रा और चांथांग के अलावा और कोई जो नए डिस्ट्रिक्ट दिया है हमारे इस इलाके में वो नहीं है। थैंक यू।